여러분 안녕하세요. 저는 충남외국어고등학교의 베트남어 교사이자 입학 홍보 기획을 담당하고 있는 유솔이라고 합니다. 저희는 매년 1학기, 2학기 각각 한 번씩 입학 설명회를 진행해 왔는데요. 올해 1학기는 코로나로 인해 부득이하게도 온라인으로 입학 설명회를 진행하고자 합니다. 여러분은 충남외국어고등학교 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르시나요? 영어, 중국어, 일본어, 그리고 전국 최초로 신설된 제2외국어인 베트남어, 기숙사형 고등학교, 학생들이 주도적으로 만들어가는 3년간의 고등학교 생활, 135개의 다양한 동아리. 오늘 설명회에서는 여러분이 충남외고 하면 떠오르는 것들을 포함한 학교의 커리큘럼 및 하루 일과, 입학 전형에 대한 안내와 입학과 관련하여 많이 질문해 주시는 내용을 답변해 드리는 Q&A까지 진행해 보고자 합니다. 온라인 설명회가 끝난 후 더 궁금한 점이 있다면 영상 하단 더보기에 안내해드린 설문지 링크에 접속하여 질문해주세요. 순차적으로 답변 도와드리도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 설명회를 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 진행되는 온라인 설명회의 순서를 안내해드리겠습니다. 첫 번째로 충남외국어고등학교의 이종혁 교장선생님의 인사 말씀이 있겠습니다. 두 번째로 학교의 커리큘럼 및 하루 일과를 담은 학교 영상을, 세 번째로 입학 전형에 대해 설명을 해드린 후 입학 관련 Q&A를 마지막으로 설명회를 마치겠습니다. 그럼 충남외국어고등학교의 입학 설명회를 시작해 볼까요? 안녕하십니까? 충남외국어고등학교 교장 이종혁입니다. 충남외국어고등학교는 2008년에 개교한 공립고등학교로 영어과, 중국어과, 일본어과, 그리고 베트남어과가 설치되어 있는 외국어 전문가를 양성하는 특수목적고등학교입니다. 우리 학교는 충남교육청과 충남도청의 지원 덕분에 무상교육과 무상급식으로 돈 걱정 없이 질 높은 교육을 받을 수 있습니다. 또한 전교생이 기숙사 생활을 할 수 있는 시설이 완벽하게 갖춰져 있고 교육 환경도 전국 최고 수준을 자랑하고 있습니다. 이곳에서는 자기주도적이며 열정적인 학생들과 학생들이 꿈을 실현하도록 잘 안내하고 도와주는 훌륭한 선생님들을 만날 수 있습니다. 우리 학교는 이런 것을 바탕으로 크게 성장을 해와 짧은 역사에도 불구하고 전국적인 명문고의 바늘에 올라 있으며 학생들의 자부심도 대단합니다. 우리 학교는 세계 시민의 산실, 행복한 충남외국어고등학교를 교육 비전으로 삼고 이 세상을 좀 더 살기 좋은 것으로 만들어줄 미래 역량을 갖춘 글로벌 리더를 양성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여러분들도 이곳에서 꿈을 키우고 글로벌 리더로 성장하여 세상의 날개를 활짝 펼치십시오. 감사합니다. 교장 선생님의 말씀처럼 충남외고는 다른 일반계 고등학교와 마찬가지로 입학금, 수업료, 학교 운영지원비, 중식급식비가 무상입니다. 전원 기숙사 수용이 가능한 기숙형 학교로 매달 12만 원 정도의 기숙사 비용과 조식, 석식 급식비가 약 22만 원 정도 소요됩니다. 이처럼 부담 없이 질 높은 교육을 받을 수 있다는 점이 충남외고의 가장 큰 장점이라 할 수 있습니다. 다음으로 충남외국어고등학교 학생의 하루 일과를 살펴보겠습니다. 즐겁고도 알차게 흘러가는 우리 학교 학생의 하루 함께 살펴볼까요? What do you want for your last stint? Happy school life that we choose and live? A shortcut to achieve your dream? Whatever you want, answers are here. Pleasure to meet you. This is 12th Chinese major Tenzon Namgung. I chose to be a student of CFLHS because I wanted to achieve my dream of being a lawyer. I'm trying my best to live an independent life here. Every student in CFLHS tries their best to live a worthy life.
From now on, let's get into the life of students in CFLHS. Morning lurker starts at 6:40 with morning call. At 7:40, every student has to leave dormitory to go to school. Breakfast will be provided until 7:50. At 8:10, morning self-study starts at school. Students usually read a book or make up for the missing parts of their studies. Sometimes in the morning, you might be able to see students gathered in the school library and discuss about the book they read. After the self-studying in the morning, the real day of students in CFLHS finally starts. Today, you're going to join me having classes, lunch, dinner, night self-studying, and find out how the day goes in CFLHS. First of all, let's go have English class. Okay, so you've all read about the Heinz-Story, yeah? Yes. Great, so we're ready to discuss it now. I will open the discussion by asking the first essential question and let you guys take over. Be sure to listen carefully to each other during the discussion. If I were in his situation, I would also steal the medicine, but I would leave behind all the money I could. Okay then, what kind of situation is it okay to break the law? That's a really good idea, young man. I think I would do something similar. If you can just choose what laws you can break and when you break them, what's the point? What do you think about the classes in CFLHS? Don't you think it's a lot different from cramming method of teaching? Like this, CFLHS teaches us how to think ourselves rather than simply giving knowledges. If students only studied for good grades, they wouldn't be this independent. Students in CFLHS try to grow up rather than getting good grades. Oh, it's already time for lunch. Let's go and eat. After lunch, students get free time till it ends. During lunch, you can see students participate in clubs, studying, and enjoy their hobbies. Today, I would like to go and see Student Council and CFLHS Club Association having conference. 일단 오늘 주 안건은 우리 충남외고 공식 유튜브 계정 개설 관련 안건인데 수능 응원 영상이나 동아리 학술 때 티저 영상 등 다양한 매개체를 만들었거나 근데 이게 개인 유튜브에 게시되거나 아니면 게시되지 않는 경우가 많았어서 우리가 이거랑 재생 등록을 따로 해서 두면 보는 사람들이 더 편하게 볼 수 있지 않을까? 지금 페이스북 계정이 따로 있잖아. 그래서 유튜브 채널도 각각 개설하는 게 더 효과적이지 않을까 생각하는데 어떻게 생각하냐? 내 생각에는 유튜브는 우리 학교 학생들뿐만이 아니라 외부인들도 접할 수 있으니까 충남외국어 고등학교라는 채널도 통합을 해서 하는 게 When all formal classes ends, everyone gets 1 hour of self-studying before dinner. I will participate in the bilingual children's book project of CFLHS and record the English dubbing of children's book. The bilingual children's book project is one of the key projects of CFLHS, which students independently participate in the entire process, from story composition, drawing to translation. I came from Dokdo, an island in the East Sea. So many birds live there. Hello, I'm a shearwater because I live on an island. 와, 좋은 의미가 담긴 이름이구나. 저는 제가 누군지 모르는데 혹시 저의 이름이 무엇인지 아시나요? Anyway, you found here. We are also owners of Dokdo. 저는 울릉도에서 만난 슴스에게 독대가 Dinner time is 5:40 to 7. After dinner, arts and physical activity clubs active figure. We can meet Physic, which makes beautiful sound with mixed traditional Korean sound and Western sound performing in front of the vision hall. Dance clubs Cygnus and Nikkei are practicing dance at auditorium. Lastly, we can see students practicing Kendo.
I'm not running away because I don't want to study. I have UNESCO and Simin Union Forum today, so I have to go down. Students will be self-studying until 10 p.m. Now, I will shush a bit for the students who are studying. Before you open up the new general speakers list, are there any points or motions on this floor? Motion. Desolate of India. Highly agrees with the delegate of Nepal that developing nations do not have proper institutions. However, Are there any points or motions on this floor? Seeing none, the delegate of India raised the This is Veritas Hall. After the formal self-studies, everyone should go to Veritas Hall and study until 12. It's the time when our day really ends. For the students who want to study more, Veritas Hall is open until 2 a.m. How do you think about the day in CFLHS? It might look a bit tired, but when you're with your friends and teachers, you definitely are ready to have a worthy school life. Are you ready to come to CFLHS, the best place to be a global genius? Come to CFLHS and spread your wings to the world. 네, 영상에서 보신 것처럼 충남외고의 학생들은 자습 시간을 활용하여 개인 공부와 동아리 활동은 물론 독서 자치활동, 학생회 연합활동 등을 진행해 오고 있습니다. 수업 역시 학생과 선생님이 함께 진행하는 것을 볼 수 있었는데요. 이러한 3년간의 고등학교 생활 끝에 학생들은 자기주도적으로 본인의 삶을 계획하고 이끌어가는 멋진 성인이 되어 사회에 나가게 됩니다. 그렇다면 이러한 충남외국어 고등학교에 지원하기 위해서 지금부터 무엇을 어떻게 준비해야 할지 알아보도록 하겠습니다. 2021학년도 충남외국어 고등학교 입학 전형에 대해 안내해 드리겠습니다. 모집학과 및 모집 인원입니다. 영어과 3학급, 중국어과 2학급, 일본어과 1학급, 베트남어과 1학급으로 7개 학급이며 학급당 20명씩 총 140명을 선발합니다. 이 중 일반 전형으로 108명, 베트남어과에 한해 다문화가정 자녀 전형으로 4명, 사회통합 전형으로 정원의 20%에 해당하는 28명을 선발합니다. 베트남어과에 한해 선발하는 다문화가정 자녀 전형은 건강보험료와 관계없이 다문화가족지원법 제2조, 제1호에 해당하는 다문화 가정이시면 지원 가능하고 사회다양성 전형에서 요구하는 소득 8분위 이하의 조건을 갖추셨을 경우 다문화 가정 자녀 전형과 사회다양성 전형 중 선택하실 수 있습니다. 정원 외로 국가유공자 자녀 전형과 특례 입학 대상자 전형으로 과별 1명씩 총 8명을 선발합니다. 모집 방법 및 모집 시기입니다. 모집 방법은 과별 모집이며 이지망은 없습니다. 모집 시기는 재작년부터 변경된 후기입니다. 모집 지역입니다. 모집 지역은 과별로 차이가 있습니다. 영어, 중국어, 일본어과는 충청남도 및 외국어고가 없는 세종시, 광주광역시의 학생들이 지원할 수 있습니다. 베트남어과는 전국에서 지원할 수 있습니다. 공통 지원 자격입니다. 학과별 모집 지역이 다르기 때문에 지원 자격에도 차이가 있습니다. 먼저 영어과, 중국어과, 일본어과의 경우 충청남도 소재 중학교 졸업 예정자, 세종시 및 광주광역시 소재 중학교 졸업 예정자, 충남에 거주하고 있는 중학교 졸업자 및 검정고시 합격자, 특성화 중학교 및 자율학교 졸업 예정자 중 충청남도에 거주하는 자가 지원할 수 있습니다. 이와는 달리 베트남어과는 전국 단위 모집이기 때문에 중학교 졸업 이상의 학력이 인정되는 모든 학생이 지원할 수 있습니다. 전형별 세부 지원 자격을 살펴보면
일반 전형은 특별한 지원 자격에 제한이 없으며 앞서 말씀드린 공통 지원 자격을 충족하면 됩니다. 정원 외로 선발하는 국가유공자 자녀 전형과 특례 입학 대상자 전형은 법률에 의해 정해진 대상자가 지원할 수 있습니다. 특례 입학 대상자는 외국의 학교에서 국내의 중학교에 1학년 7월 1일 이후 전편입한 학생입니다. 사회통합전형 지원 자격입니다. 사회통합전형은 기회균등 전형과 사회다양성 전형으로 나누어 선발하는데 기회균등 전형의 지원 자격은 다음과 같고 50%를 우선 선발합니다. 기회균등 대상자가 우선 선발 인원에 미달한 경우 미달 인원을 사회다양성 전형에서 선발합니다. 사회다양성 전형은 다음과 같은 지원 자격과 소득 8분의 2 이하가 모두 충족되어야 합니다. 좀 더 자세한 사항은 모집 요강을 참고하시기 바랍니다. 지금부터 충남외고가 어떻게 학생을 선발하는지 말씀드리겠습니다. 충남외고는 자기주도 학습 전형으로 학생을 선발합니다. 자기주도 학습 전형이란 창의적이고 잠재력이 있는 학생을 선발하고자 하는 전형입니다. 이를 위해 학생들의 성적만을 정량적으로 평가하는 것이 아니라 영어 내신 성적과 더불어 면접을 통해 학생을 선발합니다. 전형 절차에 대해 알아보겠습니다. 입학 전형은 1, 2단계로 나누어 이루어지는데 1단계에서는 영어 내신 성적과 출결 점수를 반영합니다. 1단계 점수는 160점 만점으로 정원의 1.5배수 학생을 선발하게 됩니다. 1단계에 선발된 학생들은 2단계로 가게 되는데요. 2단계에서는 1단계 점수와 면접 점수를 합산하게 됩니다. 면접 점수는 40점으로 1단계의 점수와 합산하면 200점 만점이 됩니다. 1단계 전형 방법에 대해 알아보겠습니다. 1단계에서 원점수 과목 평균을 제외한 2학년 1, 2학기, 3학년 1, 2학기, 총 4개 학기의 영어 성취도 수준을 활용합니다. 성취도 환산 점수는 다음과 같습니다. 영어 내신 성적 산출 시 일부 성적만 있는 경우 다음과 같이 반영합니다. 1학기 성적이 없는 경우 2학기 성적으로 대체하고 2학기 성적이 없는 경우 1학기 성적으로 대체합니다. 3학년에 2개 학기만 있는 경우에는 2학년에 동일 학기 성적을 반영하고 1개 학기만 있는 경우 1개 학기 성적을 나머지 3개 학기에 동일하게 반영합니다. 1단계 동점자 처리 기준입니다. 1단계 동점자 처리 기준은 국어 사회 과목의 성취도 환산 점수를 3학년 2학기 국어사회, 3학년 1학기 국어사회, 2학년 2학기 국어사회, 2학년 1학기 국어사회 순으로 반영합니다. 만일 사회 과목을 이수하지 않은 학기는 사회 대신 역사 과목으로 대체합니다. 출결 점수 산출 방법에 대해 알아보겠습니다. 출결 점수에는 모든 학년의 출결이 반영되며 미인정 결석 1일이면 1점이 감점됩니다. 그리고 미인정 지각, 조퇴, 결과 3회를 합하여 미인정 결석 1일로 환산합니다. 2단계 전형 방법에 대해 알아보겠습니다. 2단계 전형은 면접을 실시하게 됩니다. 면접은 자기주도 학습 영역과 인성 영역을 평가합니다. 학생이 제출하는 자기소개서와 생활기록부를 바탕으로 면접 문항을 출제하게 됩니다. 자기주도 학습 과정에서는 스스로 학습 계획을 세우고 학습해온 과정과 그 결과를 반영합니다. 또한 학교 특성과 연계해 충남외고에 관심을 갖게 된 동기와 입학 후 활동 계획과 진로 계획을 반영합니다. 인성 영역입니다. 인성 영역에서는 핵심 인성 요소를 나타낼 수 있는 개인적 경험과 이를 통해 배우고 느낀 점을 평가합니다. 핵심 인성 요소는 봉사, 배려, 나눔, 협력, 타인 존중, 규칙 준수 등이 해당됩니다. 이상으로 2021학년도 충남외고 입학 전형 안내를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 입학 전형에 대한 내용이었습니다.
중학교 생활을 자기주도적으로 실천하고 입학 후 진로 계획이 명확한 학생이라면 누구나 충남외고 진학에 도전하실 수 있습니다. 마지막으로 입학과 관련하여 많이 질문해 주시는 내용 중 몇 가지를 추려 답변해 드리도록 하겠습니다. 이번 Q&A는 우리 학교 2학년에 재학 중인 엄도훈, 조영채 학생이 진행해 준다고 하네요. 함께 들어볼까요? 충남외고에 대한 여러분들의 궁금증을 해결해드리고자 오늘 Q&A 세션을 준비했습니다. 안녕하세요. 저는 충남외고 홍보대사 12기 영어과 조영채입니다. 저는 충남외고 홍보대사 12기 영어과 엄도훈입니다. 네, 정말 많은 질문들이 있었는데요. 그중 가장 많이 궁금해하셨던 내용을 정리하여 준비해보았습니다. 첫 번째는 어떤 질문인가요? 네, 충남외고에서 외국어 교육은 어떤 식으로 이루어지나요? 주당 전공어를 약 8시간, 제2전공어를 약 5시간 배우는 방식으로 이루어집니다. 영어과 기준으로 전공어는 회화와 작문, 독해 실력을 기르기 위해 원서 읽기, 토론 수업을 이용한 활동이 진행됩니다. 제2전공어는 작문, 스피치, 노래 부르기 등의 활동을 하며 그 나라의 문화와 언어를 함께 배울 수 있습니다. 이처럼 저희는 단순한 정보 전달식보다는 학생의 능동적인 참여를 유발하는 수업 방식을 선택하고 있습니다. 와, 역시 외고인 만큼 언어에 많은 시간을 투자하는 것 같네요. 하지만 언어 수업 시간이 많은 만큼 전공어에 대한 학생들의 부담감이 커질 것 같은데요. 그렇다면 충남외고를 진학할 때 전공어 학습은 얼마나 진행하고 와야 하나요? 선발 과정에서 전공어 능력을 평가하지는 않습니다. 교내 교육과정 내에서 수업에 열정적으로 참여하고 노력한다면 전공어 실력을 빠르게 향상시킬 수 있을 것입니다. 실제로 저 같은 경우에도 제2전공어인 중국어를 배우지 않은 상태로 입학하였습니다. 하지만 학교에 입학한 후 회화 수업과 다양한 프로젝트 활동을 통해서 현재는 저의 중국어에 대한 관심사가 영어 못지않게 커졌습니다. 또한 현재는 원어민 선생님과 일상적인 대화도 가능한 수준을 가지게 되었습니다. 전공어에 대한 열정과 관심만 있다면 여러분들도 즐겁게 수업에 참여하실 수 있을 것입니다. 하지만 전공어뿐만 아니라 영어 공부에 대해서도 고민이 많을 텐데 어떤 방식의 영어 공부가 충남외고에 입학에 도움이 될까요? 영어를 잘한다는 학생들을 보면 주로 해외에서 살다 왔거나 해외에서 태어난 경우가 많죠. 그렇다고 우리가 해외에 나가기에는 쉽지 않습니다. 대신 자신이 지금 해외에서 살고 있다고 생각하고 최근 영어 원서를 읽고 실시간 영어 뉴스를 보며 영화를 보면서 영화 속 주인공과 뉴스 속 앵커와 대화하며 여러분들이 영어 실력을 향상시켜보세요. 딱 한두 달 방학 정도의 시간만을 활용하여도 여러분의 영어 능력은 엄청나게 향상되어 있는 것을 느끼실 수 있을 것입니다. 영어를 못한다고 겁먹지 마시고 잘한다고 자만하지 않고 자신의 언어 능력 향상을 위해 열심히 노력하신다면 분명 좋은 결과를 얻으실 수 있을 것입니다. 네, 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 내신 성적이 어느 정도 되어야 지원 가능할까요? 과별로 연도별로 다르기 때문에 지원 가능한 점수를 일률적으로 예측하기는 어렵습니다. 다만 자기주도적 학습 전형에서는 성적 중 영어만을 평가하며 동점자 처리 기준에서 국어와 사회와 같은 과목들을 추가로 평가할 수 있습니다. 영어 성적도 중요하지만 면접을 통해 최종 선발하기 때문에 면접도 매우 중요합니다. 그렇다면 자기소개서는 어떻게 작성해야 할까요? 인터넷에 자기소개서 잘 쓰는 법, 우수 자기소개서 예시를 검색해보면 정말 많은 예시들을 찾아볼 수 있습니다. 그렇다고 그 예시들을 그대로 베껴 쓴다고 해서 좋은 자소서가 되는 것은 아닙니다. 자신만의 경험을 통해 얻은 것과 느낀 점을 정확하게 전달한다면 좋은 자소서가 될 것입니다. 그리고 또한 인증시험 점수, 교과목 점수 또는 석차, 자격증 등의 내용을 드러내거나 지원자 본인의 개인정보를 나타내는 내용은 절대 기입하시면 안 되니 이로 인해 불이익을 받지 않도록 주의하시길 바랍니다. 네, 이제 충남외고의 대입과 관련된 질문으로 넘어가 보겠습니다. 충남외고 학생들은 대입할 때 수시 전형과 정시 전형 중 어떤 전형을 더 많이 이용하나요? 충남외고 학생들은 주로 수시의 학생부 종합 전형을 통해 대학으로 많이 진학을 하는 편입니다. 물론 자신의 진로와 선택에 따라서 정시 전형을 선택하는 학생들도 있지만 여러분들이 학교에서 능동적이고 주체적으로 활동하신다면 어떤 방향을 선택하시든 반드시 좋은 결과를 얻으실 수 있을 것입니다. 그렇다면 외고인 만큼 충남외고는 대학 입학 시 주로 어문 계열로 진학할까요? 언어나 해당 국가에 관심이 많은 학생들은 대학 전공으로 어문 계열의 학과를 선택합니다. 하지만 그렇다고 해서 모든 학생들이 어문 계열로 진학하는 것은 아닙니다. 정치외교학과, 행정학과, 경영학과,
경제학과 등 다양한 전공을 선택하여 대학에 진학하고 있으며 충남외고 학생들은 언어를 소통의 수단으로 학습하며 글로벌 인재가 되기 위해 노력하지만 언어와 관련된 학과로만 진학하는 것은 아닙니다. 네, 맞습니다. 충남외고는 열심히 노력하고 공부하신 만큼 좋은 결과를 얻으실 수 있습니다. 충남외고에 진학하면 어떤 활동을 하게 되나요? 저희 학교에서는 자신의 관심사에 대해 탐구하고 뽐낼 수 있는 다채로운 행사들이 열립니다. 아젤리아 학술보고서대회, 학생 자치조회, 인터내셔널 페스티벌 등 학생들이 자율적으로 관심 분야를 탐구할 수 있는 학술적인 행사들부터 학술교류, 동아리 학술제, 리버스 페스티벌 등 모든 학생들이 함께 어울려 그동안의 공부 스트레스를 날릴 수 있는 행사들까지 다양한 활동들을 즐기실 수 있습니다. 1년에 몇 번씩 열리는 이런 행사들은 충의 생활의 단비 같은 시간입니다. 이처럼 충남외고에서는 학생들이 자율적이고 능동적으로 자신의 꿈에 다가갈 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다. 그럼 여러분들의 궁금증이 해결되셨길 바랍니다. 이외에도 궁금하신 점은 충남외고 카카오톡 오픈 채팅방, 충남외고 페이스북 페이지, 입학 홍보처를 통해 알아보실 수 있으니 이 점을 참고하시기 바랍니다. 지금까지 여러분들의 궁금증을 해결하기 위하여 준비한 충남외고 고등학교 Q&A 세션이었습니다. 감사합니다. 여러분의 궁금증 조금은 풀리셨나요? 충남외국어고등학교의 1학기 온라인 입학 설명회는 여기서 마치도록 하겠습니다. 이외에 궁금한 점이 있으신 분들은 아래 더보기란의 설문지 링크를 통해 질문해주세요. 순차적으로 답변을 도와드리겠습니다. 지금까지 온라인 입학 설명회를 시청해주신 여러분 감사합니다.